हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ तुसीं सारे वधिया होगे, तंदुरुस्त होगे तो मजे विच होगे। जिवें कि तुहानूं पता है कि आपां पॉलिटी स्टार्ट की हुई है तो आपां पॉलिटी की एक क्लास कर चुके हैं। जिन्हां बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ इस वीडियो तो पहला वो वीडियो वेख के आया जे। हुण आपां शुरू करते हैं इस तो अगे की होया सी, यानी कि 1935 दे विच आपां लास्ट विच की पढ़िया सी। लास्ट टाइम आपां की पढ़िया सी कि 1935 दे विच जिहड़ी INC सी, इंडियन नैशनल कांग्रेस सी, उन्हें की डिमांड की सी, कंस्टीट्यूएंट असैंबली की डिमांड की सी कि इंडियंस जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन आपदा आप बनाएंगे। पर जिहड़े ब्रिटिशर सी उन्होंने आ डिमांड की करती सी, रिजैक्ट कर दी सी, है ना। आपां पिछली वीडियो चाही इत्थे तक कर लिया सी ना। हुण आपां अगे देखते हैं अगे की कह रहे हैं। वो अगे कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने आपां नूं ऑफर दिते सी। ठीक है बच्चे, ब्रिटिशर्स ने आपां नूं ऑफर दिते सी कि किहड़े-किहड़े ऑफर दिते सीगे। ब्रिटिशर्स ने आपां नूं सब तो पहला ऑफर दिता सीगा इन 1940, यानी कि 1940 दे विच आपां नूं ऑफर दिता सी, अगस्त ऑफर दिता सी। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਆਫਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਫਸਟ ਆਫਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਧਿਰਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ 1942। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਇਨ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗੇਵ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ आफ्टर वर्ल्ड वार 2 कि वो अपन कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनाने का मौका देंगे, पर कदों? आफ्टर वर्ल्ड वार 2। पर इंडियंस इस गल ते नहीं मन्ने सी। इंडियंस इस गल नूं मतलब रिजैक्ट करता सी इंडियंस ने इस गल नूं, क्योंकि डोमीनियन स्टेटस तो आपां बहुत पहला मंगिया सी, है ना। तुहानूं याद होवे तां आपां पिछली वीडियो च पढ़िया ही सी कि आपां जिहड़ा डोमीनियन स्टेटस सी वो आपां 1928 दे विच मंगिया सी, है ना। उदों डिमांड रखी सी आपां, पर ये उदों मन्ने नहीं सी। तो हुण जदों अगस्त ऑफर विच इन्हां ने गल कीती कि असीं डोमीनियन स्टेटस देवांगे, ब्रिटिशर्स ने, उदों इंडियंस ने रिजैक्ट करता कि सानूं तां हुणे चाहिदा है, अभी चाहिदा है। लेकिन ये कहंदे सी तुहानूं वर्ल्ड वार 2 तो बाद देवांगे। उस तो बाद 1945 दे विच इन 1945 दे विच की होया? 1945 दे विच भी वेवल प्लान आया सी। ठीक है बच्चों, इन 1945 दे विच की आया सी? वेवल प्लान आया सी। ये तुसी याद रखने है कि ब्रिटिशर्स ने आपां नूं किहड़े-किहड़े ऑफर दिते सी। मैं दोबारा तुहानूं दस दिन्नी आ। 1940 1940 दे विच किहड़ा ऑफर आया सी? अगस्त ऑफर आया सी। ये गल तुसी याद रखनी है। उस तो बाद की होया? 1942 1942 दे विच काहदा ऑफर आया सी? 1942 विच आया सी क्रिप्स मिशन आया सी। 1942 विच किहड़ा मिशन आया सी? क्रिप्स मिशन आया सी। ये गल याद रखनी है। तो 1945 दे विच की आया सी? वेवल प्लान आया सी। ठीक है, 1945 किहड़ा प्लान आया सी? वेवल प्लान आया सी। तो उदों आपां नूं पता ही है कि जिहड़ी आ चल रही है वॉर चल रही सी, है ना, सैकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही सी। इन 1939 दे विच की स्टार्ट हो गई सी, वर्ल्ड वार सैकेंड स्टार्ट हो गई सी। ते जिहड़े विदाउट परमिशन ब्रिटेन ने की करता सी? इनवॉल्व करता सी इंडियंस पीपल नूं बिना पुछे इनवॉल्व करता सी। ठीक है। हुण उस तो बाद उन्होंने एक मेन पॉइंट होर लिखिया है कि आफ्टर वर्ल्ड वार ब्रिटिशर्स टेल्स अस गिव अधिराज डोमीनियन स्टेटस। जिहड़ी की गल आपां उपर करके हटे हाँ कि ब्रिटिशर्स की कहंदे सी तुहानूं असीं देवांगे डोमीनियन स्टेटस, लेकिन कदों? आफ्टर वर्ल्ड वार देवांगे। पर आपां मन्ने सी? नहीं, इंडियंस नहीं मन्ने सी। इंडियंस ने रिजैक्ट कर दिता सी। ठीक है, इंडियंस कहंदे सी नहीं। इंडियंस रिजैक्टेड दीज प्लान्स। इंडियंस ने आप की करता सी? रिजैक्ट कर दिता सी प्लान। उस तो बाद अगे जे आपां गल करिए इन 16 मई 1946 किंदे बारे आपां किहड़े सन की गल कर रहे हैं? 1946 की गल कर रहे हैं हुण आपां। 1946 दे विच की होया सी? कैबिनेट मिशन प्लान आया सी। ठीक है बच्चों, 1946 विच की आया सी? कैबिनेट मिशन प्लान आया सी। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 दे विच आया सी। इंडिया ने एक्सैप्ट कर लिया सी आ प्लान। हुण तुसीं पुछोगे इंडिया ने एक्सैप्ट क्यों कीता सी ये प्लान? क्योंकि इंडिया ने यह प्लान एक्सैप्ट इस करके किया सी क्योंकि इहदे विच की क्या सी? फॉर्मेशन ऑफ कंस्टीट्यूएंट असैंबली। ठीक है, इहदे विच की सीगी? आपां कंस्टीट्यूएंट असैंबली बना सकते हैं, लेकिन इहदे विच सिर्फ की होणगे? ऑल इंडियंस होणगे। कंडीशन की सी कि सारे जिहड़े भी इंडियंस होणगे कंस्टीट्यूएंट असैंबली दे विच सारे भारतीय नागरिक होणगे। ठीक है बच्चों, सारे की होणगे? ऑल इंडियंस इन कंस्टीट्यूएंट असैंबली। सारे भारतीय मैंबरस होणगे संवैधानिक सभा दे विच, तां ही आ प्लान एक्सैप्ट किया गया सी। तां ही आ प्लान की किया गया सी? एक्सैप्ट किया सी। कैबिनेट मिशन प्लान की एक कंडीशन सी, दैट्स वाई ये प्लान एक्सैप्ट किया सी। उस तो बाद अगे जे आपां देखिए उन्होंने की लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ कंस्टीट्यूएंट असैंबली बाय कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, जो कंस्टीट्यूएंट असैंबली की फॉर्मेशन स्टार्ट होई सी बाय कैबिनेट मिशन प्लान तो बाद ही स्टार्ट हुई सी। जिहड़े कैबिनेट मिशन प्लान है वो किन्ने भेजिया सी? ये वैरी इंपोर्टेंट है बच्चों। जिहड़ा कैबिनेट मिशन प्लान है वो भेजिया सीगा
PMC ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਕਲੈਮੈਂਟ ਐਟਲੇ, ठीक है, ਕਲੈਮੈਂਟ ਐਟਲੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, PMC। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਲੈਮੈਂਟ ਐਟਲੇ। ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, 3 ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ PAS, ਕੋਈ ਪਾਸ, PAS ਪਾਸ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਪ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇ। SAP ਸਾਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਸਾਪ, SAP ਸਾਪ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, PAS ਪਾਸ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ। P ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪੈਥਿਕ ਲੌਰੈਂਸ। P ਤੋਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਥਿਕ ਲੌਰੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਥਿਕ ਲੌਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਤੋਂ AV ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ। AV ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ, ਇਹ ਮਤਲਬ 3 ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਪੈਥਿਕ ਲੌਰੈਂਸ, AV ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ, ਐਂਡ 3rd ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਰ ਸਟੈਟਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ, ਸਰ ਸਟੈਟਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਸ ਤੋਂ ਹੀ, ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਅਨਾਊਂਸਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਮੋਟਿਵ ਆਈ ਕੀ ਸੀ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕੀ ਸੀ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੋਟਿਵ ਸੀ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੋਣਗੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਸੀਟਸ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸੀਟਸ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸੀਟਸ ਕਿਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੀਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੋਂ 1 ਸੀਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ 1 ਸੀਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਟਸ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਟੋਟਲ ਸੀਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਸੀਟ ਸੀ 389। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 389 ਟੋਟਲ ਸੀਟ ਸੀ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਟੂ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ। ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਅੱਗੋਂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਸੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ, 4 ਸੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਂਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 11 ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, 4 ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ MP ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਟੇਟਸ ਤੇ UT ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਫਰੋਮ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਤੇ ਔਰ ਫਰੋਮ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਨ 1946 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 389 ਸੀਟ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ। ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ 389 ਸੀਟ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ 296 ਸੀਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। 296 ਸੀਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, 296। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 93 ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ 93। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਾਊਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਨੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਨੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅਤੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਮਿਲੀਆਂ 292। ਇਹ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ 296 ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ 292 ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕੋਲ 292 ਸੀਟਸ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਗਈਆਂ 4 ਸੀਟਸ। ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਸੀਗੀਆਂ 4 ਸੀਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 4 ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ABCD। ABCD ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ABCD। ABCD ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਜਮੇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਜਮੇਰ, B ਤੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, C ਤੋਂ ਕੁਰਗ, D ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ 4 ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿੰਨਾ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀ, ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲੈਕਟਿਡ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਸੀ, ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਧੀਆਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀ, ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਏਰੀਆ ਰਿਡਿਊਸਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸਡ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਕਿ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਓਬਵੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਸੀਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਿਡਿਊਸਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 299, 299 ਜਾਂ 299 ਸੀਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ 389 ਸੀਟਸ ਸੀਗੀਆਂ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਪਰਥਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਈ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼। ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।